बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान इरफान तारड़। नाजरीन, साडे अज दे प्रोग्राम दा मौजू है समाज सुधार दे विच ज़राअत दा किरदार। नाजरीन, पाकिस्तान दे विच ज़राअत एक रीढ़ दी हड्डी दी मानंद है। साडी दई आबादी दे तकरीबन 60% तबका ज़राअत दे नाल मुंसलिक है और ओवरऑल अगर पाकिस्तान दा देखा जाए तो 40% तबका जिहड़ा है वो डायरैक्ट या इनडायरैक्ट ज़राअत दे नाल वाबस्ता है। साडी GDP का 20 तो 25% हिस्सा जिहड़ा है वो ज़राअत दे नाल मुंसलिक है। साडे 4 मौसम ने अल्लाह की तरफों सन अनायत किए गए। दुनिया का सब तो वड्डा नहरी निज़ाम पाकिस्तान दे कोल मौजूद है, लेकिन फिर भी बदकिस्मती दे नाल असी 7 तो 8 अरब डॉलर सालाना ज़री अजनास दरामद करते हैं, जिसका साडी पाकिस्तान की इकानमी के उत्ते बहुत वड्डा बोझ है। नाजरीन, अगर असी ज़राअत ते तवज्जो दईए, दुनिया का 10वां वड्डा ज़री मुल्क, इतना ज़्यादा ज़रखेज़ रकबा, अगर असी अपने फार्मर नो, अपने किसान नो ट्रेंड कर दईए, मॉडरेट कर दईए, अज दे नवें टैक्नोलॉजी दे नाल उसनों आगाह कर दईए, नवी टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, अच्छे बीज मुहैया किए जान, अगर अज उन्होंने पानी का मज़ीद बेहतर निज़ाम दिता जाए तो असी ना सिर्फ अपनी गज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, 8-9 अरब डॉलर जिहड़ी दरामद है वो ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि असी बहुत ज़्यादा ज़री अजनास नूं बरामद करके पाकिस्तान की इकानमी ते एडअप कर सकते हैं। नाजरीन, जिस तरह तुहानूं पता है कि बहुत वड्डा तबका 60% ज़राअत दे नाल मुंसलिक है। अगर ज़राअत बेहतर होएगी वो खुशहाल होएगा और साडा समाज जिहड़ा है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, सुधार की तरफ जाएगा। नाजरीन, सब तो पहले स्टूडियो दे विच असी अज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानां दा पहले तारफ़ करवावांगे। साडे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफैसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, आप पंजाब यूनिवर्सिटी दे शोबा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स दे चेयरमैन ने। आपने PhD किया जापान तो, पोस्ट डॉक भी आपने जापान तो किया और 10 साल उत्थे गुजारे ज़राअत दे नाल, उत्थे भी मुंसलिक रहे रिसर्च अदारियां दे नाल। उस तो बाद 20 साल दे लगभग मलेशिया दे विच पढ़ाते रहे और अजकल पाकिस्तान दे विच एक साडा जिहड़ा सब तो फेमस शाहीन बासमती है उस दे आप ब्रीडर भी ने। साडे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सलमान गफ्फार साहब, प्लांट पैथोलॉजी दे विच आपने PhD किया है, एज साइंटिस्ट कम कर रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी दे विच भी एज असिस्टेंट प्रोफैसर कम कर रहे हैं। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानां खुश आमदीद कहना। डॉक्टर साहब, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ तुहाडे कोल करांगा। जिस तरह मैं अपने इंट्रो दे विच दस्सिया है कि पाकिस्तान दुनिया का 10वां 11वां वड्डा ज़री मुल्क है, 4 मौसम, सब तो वड्डा नहरी निज़ाम, इस दे बावजूद असी अपनी भी ज़री ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे। इसकी की वजूहात ने? जो सवाल तुसीं कीता वो वाकई सानूं परेशान कर रहा है कि इतने रिसोर्सिस होने के बावजूद असी क्यों लीड नहीं कर पा रहे। असी इस टाइम भी अगर देखा जाए तो कणक की पैदावार दे विच दुनिया तकरीबन कोई 7वें-8वें नंबर पर आ रहे हैं। पूरे अफ्रीका दे विच इतनी गंदम पैदा नहीं होती, पूरे अफ्रीका दे विच जितनी सिर्फ पाकिस्तान दे विच पैदा होती। और दूसरी चीज़ उस तो बाद देखो, इंटरस्टिंग चीज़ है कि सारा टोटल जो रकबा जो जिथे असी काश्तकारी कर रहे हैं पाकिस्तान दे विच वो तकरीबन है वे 21 मिलियन हैक्टर के करीब है। वो 16 मिलियन हैक्टर तो पंजाब दे विच पाए जा रहे हैं। बाकी 3 सूबियां दे विच वो डिवेलपमेंट नहीं हुई जी कि पंजाब दे विच इस टाइम कर रहे हैं। जी तुसीं एक्सपोर्ट की गल की, असीं इंपोर्ट इतना कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह की है? उसकी वजह साडियां नाकस पॉलिसियां ने पैदावार का तल्लक नहीं उस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि जो तक पैदावार की गल है, जिस मैं तुहानूं दस्सिया है कि साडी कणक है, साडी मक्की है, चावल है, गन्ना है, असीं उन्हां च टॉप 10 कंट्रीज च आ रहे हैं। ठीक है, हुण दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज आने के बावजूद भी अगर सानूं इंपोर्ट कोई चीज़ करनी पै रही, इसका मतलब है कि सिर्फ पॉलिसी कोई प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन वास्ते कोई ऐसा अलहमदुलिल्लाह मसला नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ रिसोर्सिस की मिसमैनेजमेंट है और मिसमैनेजमेंट को सानूं यूटिलाइज करना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, उन्होंने ठीक करने की जरूरत है। ठीक मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब, मैं तुहाडे कोल ये पूछना चाहांगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब कहा है कि प्रोडक्शन का मसला नहीं है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक अज भी साडी जिहड़ी पर एकड़ क्रॉप है वो कई ममालिक तो कम है। पर एकड़ क्रॉप क्यों कम है? जिस तरह के तुसां प्लांट पैथोलॉजी कीता है, क्या साडा बीज नाकस है,
क्या ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰ ਏਕੜ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਗਯੁਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2022 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀਟ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੀਲਡ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਡਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਜਨਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ FSCRD ਤੋਂ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਯੀਲਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਡ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰਗੋਦਾ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜ਼ਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਤਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। क्या ज़रूरत इस वक्त इस अमर दी है कि साड़ियाँ यूनिवर्सिटियाँ और फार्मर जिहड़ा जैनवन फार्मर है उसनों कोई लिटरेट करन वास्ते, उसनों अपग्रेड करन वास्ते यूनिवर्सिटियां दे विच 2-2 3-3 माह दे कोर्सेस या उन्होंने फील्ड दे विच कोर्सेस करवाए जाण? जिहड़े बच्चे तुसी ग्रैजुएट करवा रहे हो, क्या उन्होंने प्रोजेक्ट दे के जिस तरह बाकी उन्होंने अटैच किया जाता है हॉस्पिटल दे नाल, उन्होंने फार्मर दे नाल एक सैमेस्टर अटैच कर दिता जाए कि तुसी उन्हां नाल फार्मिंग करो ताकि वो भी लिटरेट हो जाए? क्या इस अमर की ज़रूरत है और इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है? पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर एग्रीकल्चर तुसी देखो, एक साइड ते रिसर्च चल रही है, दूसरा विंग ਉਹਦਾ एक्सटेंशन ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਰਮਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60% ਫਾਰਮਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ 60% ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ 60% ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਦੀ ਜਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਪਰੋਚਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਬਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੀਡਲਿੰਗ ਸਟੇਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੋਡਿਊਲਸ ਬਣਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸੈਕਟ ਬੇਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਪਰੋਚਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ DAP ਪਾ ਦਿਓ, 2 ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 10% ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 90% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? मैं चूँकि साल सिलिंडर रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी पटेंज काम कर चुके हैं। आई नो फार्मर्स का बहुत अच्छा इस बारे अवेयरनेस है। फार्मर बाकायदा जाता नहीं अपना एनालिसिस करवाने तो बाद वो मुताबिक कोई चीज़ा रिकमेंडेशन के मुताबिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरमेंट ने फैसिलिटी भी दी है, लेकिन बहुत बैकवर्ड फार्मर जो वो नहीं कर रहे। लेकिन आम तौर पर मैं कोई 70-80% फार्मर इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। खाद की एप्लीकेशन 4-5 आर के बारे बड़ा मशहूर है कि 5 आर होने चाहिए ने कि खाद किहड़ी पानी है, कदों पानी है, वो फसल की किहड़ी स्टेज ते पानी है, तो थोड़ी ज़मीन का एनालिसिस की होना चाहिए। ठीक है, ये 3-4 चीज़ां जो ज़मींदार देख लेगा, एक तो वो अखराजात जिहड़े ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਣੇ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਸੀਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਣਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਸੀਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अगर थोड़े जे पैसे ज़्यादा खर्च के अच्छा बीज इस्तेमाल कर लेगा, पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह पेस्टिसाइड की साइड पर आ जाइए। पेस्टिसाइड जो रख वो बहुत सी चीज़ों ने ह्यूमिड लैवल का वाटर लैवल है ना जी, एक जगह पर पानी खड़ा हो जाता है, दूसरी जगह पर पानी नहीं है, वाटर लैवल प्रॉपर नहीं। जिथे पानी जो खड़ा हो जाता है उत्थे यकीनी गल है कोई लॉजिंग हो जाती है। लॉजिंग होने तो इलावा उस थोड़े जे पैच के ह्यूमिडिटी का लैवल यानी कि जिन मॉइस्चर का लैवल ज़्यादा हो जाता है, उत्थे वो एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है मुख्तलिफ फंगस का या जर्म्स वगैरह का। ठीक है, तो ये चीज़ां तुसीं मैंशन कीतियां ने सर्टनली बड़ियां इफैक्टिव रोल प्ले करदियां ने अगर ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮ ਚਾਂਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫੰਗਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਟਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਮਟਰ ਜੋ ਫੰਗਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਇਲ ਬੋਰਨ ਫੰਗਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਕੋਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਭ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਵਾਈ ਦੇ ਵੀਟ ਦੀ ਬਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਲੱਡ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਏ ਸੀਡਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫॉर एग्जांपल ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੀਡਸ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਤਾਦਾਕੀਮਾਸ। ਇਤਾਦਾਕੀਮਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ CSS ਕਰ ਲਾਂ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੈਂ CSS ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣ ਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯੰਗਸਟਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 99% ਸੀਡ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੀਡ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੀਲਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਡ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਲੂ ਦਾ ਸੀਡ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਤਗੀਰਾਤ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਫ ਟਾਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ 5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੂਫ ਟਾਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰ ਏਕੜ ਕ੍ਰੌਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ? ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੰਡੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਕਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫਲਾਟੋਕਸਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਐਫਲਾਟੋਕਸਿਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਫਲਾਟੋਕਸਿਨ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਸੀਨੋਜੈਨਿਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਈਅਰਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ SPSS, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਫਾਈਟੋ ਸੈਨੇਟਰੀ ਬਾਇਓਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਈਅਰਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਔਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜ਼ਰੀ ਅਜਨਾਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।